promise, it's now time to check out some of the fascinating payloads packed inside Dragon today. We'll first look at some of the science experiments sponsored by the ISS National Lab. Hello， 开了吧？看一下这边能不能调。NASA 这边的话，720P 就已经最高了。各位好，来看一次比较短的任务啊，这是国际空间站补给任务22。刚才主播主要是介绍了一下火箭吧，我们现在是轮到介绍载荷了。这边录像也开一下吧。喂，各位好。那么现在看的是第22次国际空间站补给任务啊，应该是比较短的任务啊。我 NASA 这边开的比较早，提前半小时就开了，前面没有特别多的内容啊。这里主要是来开始介绍一下这次搭载的实验了，我们看一下。牙科的研究，微重力环境下细菌在口腔环境中的滋生的问题。And each kilogram requires thousands of liters of water to produce. In an effort to minimize water consumption used for cotton production, Target Corporation 这应该是一个大学的研究项目，那么是棉花的培育吧，应该是空间棉花培育。这对地面有什么意义吗？好像是想让它的棉花培育的用水可以变得更有效率啊。棉花确实好像是用水是比较大的一种作物啊。那么这个应该是一个生物组织芯片吧？这个好像每次搭载都有搭载。这种芯片的话，其实就是把微量组织的话装在一种微型管道里面，像是一种编程好的培养皿一样啊。它装载在里面芯片里面的各种组织或培养液呢，可以按照他们想法的设计来进行培养。那么微重力环境下的话，也使得怎么说呢？有一定好处吧。这样每次国际空间站实验都有这个生物芯片搭载啊，一点点大一块芯片，但是可以作为细胞培养等等，就是说已经够实验用了嘛。而且可以做很多个。好，主要的介绍就这些了。接下来直播是一个，你可以去这个网站上去看一下，就说是，包括申请自己的研究项目吧，可能是。5个人吗？And no, it has nothing to do with the social media app TikTok. What? Here to help us understand TikTok. the name and why this research is so significant is principal investigator Dr. Simon Gilroy. Dr. Gilroy, thank you so much. 我勒个去，这个发型好赞。Well, obviously, we've said TikTok. Your TikTok is different from the TikTok. TikTok 的话就是快手吗？ Yep, we definitely came second. 就是一般来说是指快手嘛。那么这里大概是指那个棉花的那个项目的一个缩写。And what does that mean? What are you trying to do here? So we've got the opportunity to. 这个人好有艺术气息啊，真的是科学家。By growing it on the space station and doing the kind of experiments you just simply can't do when you're on the Earth. And how are you actually going to grow cotton on the space station, and how much of it are you trying to grow? All right, so cotton gets to be a really big plant, so we're not going to grow full-size cotton plants, 6 foot tall. 算是一个介绍。他手上拿的是一个等于是一个棉花培养模型吧，它应该是不会长到全尺寸的，长到差不多，然后就带回来吧。Wow, that's amazing. And so what exactly are you trying to figure out in space that can hopefully help us here on Earth? 好问题。Cotton is an incredibly thirsty crop. It uses tremendous amount of water, hundreds of gallons just to. 我们介绍一下对地球的意义嘛，就说确实这个我也了解过，就说是棉花的培育是非常耗水的，这个说。Pesticides, and a lot of those features of cotton, they are root traits. So they're things that the root takes up the water, the root takes up the nutrients.
And so what we're hoping to do on the space station is learn a little bit more about how that root system develops, with the idea that if we can, very specifically for us, understand how gravity directs that root system to grow and spread throughout the soil, we might be able to target features there that then we can give that information to breeders who will then be 大概来说的话是想了解，就是说根在无重力环境下的生长，那么也就其实是对根的生长机理可能会变得更清楚吧。然后以后可能的话，可能是可以诱导根的分布和有效的灌水措施吧。Every single time. It's a rush to see your stuff going up on the rocket. I got to ask you, why cotton? 为什么选棉花？现在问。Partly because we have the opportunity to understand a little bit more about a really important economic crop with a big environmental footprint. 大概就说是选一个比较重要的经济作物嘛。棉花算一个比较重要的经济作物，同时的话，从环境角度来讲的话，因为它耗水比较厉害，所以说可能这样的话，这种类似的课题就比较有价值吧。也就不是说针对棉花，就本身这个实验的话，可能就是对根的生长机理的一种探索啊，以及将来的话，可能有就是说节约用水的一个潜在价值吧。因此选择了棉花吧，因为这是经济作物当中耗水比较大的一种作物，应该是。听不清我的声音吗？还是说是原音视频之音？可能我这次说的不是很清楚，有时边在听边在想的话，有时候口齿就不是很清楚啊。总共我们现在看的是国际空间站补给任务第22次啊。那么之前的话，应该是介绍一下火箭和天气情况。刚才呢是介绍了一下 NASA 方面是介绍了一下载荷。And while we have a history of reflying cargo vehicles and now crew vehicles with the successful launch of Crew 2, as of today, also reused 龙飞船是应该是 for the first time. The heat shield flying today safely returned astronauts Bob Behnken and Doug Hurley to Earth on the Demo 2 mission last year. 他说这次龙飞船的防热罩是复用的，之前是在 Demo 2里面是使用过。那龙飞船就说是其实是一个新的飞船，但是有部件是复用的。这是很难得一次啊，飞船和火箭都是全新的。这次的1级是 B1067.1 啊，是第一次投入使用。那么上一次投入新1级的话，还是去年的11月份，所以已经是半年多我们才看到一次新的1级了。那是上次 Crew 2上去的日本宇航员，现在是和副船长那个 McCarthy。720P 的话是没办法，好像是 NASA 的直播都是只有最高 720P 啊，你可以看一下，我给你这边可以选的最高只有 720P， 对吧？最高只有 720P， 没办法 ，NASA 好像是 NASA 主持主播的话都只有这么高的清晰度，确实看上去有点差，但也没有办法，原视频就是这样。NASA 主持的直播的话，一般也开的会比较早，所以是提前27分钟就开始了。到目前为止的话，主要的话就是介绍一下，按照流程介绍一下火箭和飞行流程，还有就是天气情况以及载荷。现在呢是正在国际空间站的宇航员啊，就是稍微说一点。另外的话，天气的话，之前是因为积雨云的缘故其实是不放行的。那现在是转好了，应该有可能会飞吧，但是还是不是非常确定，好像。It's a super insulated bag, and we put ice bricks in there along with the samples to keep them at the right temperature. So I'll show you what that looks like. 再介绍，这是装载实验的一个容器啊 ，double icing， 就是等于是双层隔热，大概是。哦，这就是上次的零重力指示技术啊。终于看到正脸了。-32 and +37 Celsius. They're just room temperature right now, or I wouldn't be holding them with bare hands. But you can see we would fill that up with the ice bricks as well as the samples.
We also send OK， samples home this way. 基本上是就是整一个是一个外层是隔热的，然后里面呢会塞一些干冰或者干冰。然后大概是这样的一个机制吧。I'm excited about the tardigrades. I told you about the water bears. Super excited about that. They're little microscopic creatures that can survive in extreme environments. Whoa. And the cell science 4 experiment is looking at how, like, what can we see by looking at their genes? 这是什么虫子？水蛭吗 And then the hope is that that information can be used to look at stress factors in humans when we're living in space. 至于观察微生物在微重力环境下的生存，然后可能会对人体在微重力环境下的一些有启示吧。And it's looking at portable ultrasound technology with mobile tech. Some really exciting stuff that kind of covers a big spectrum. 就是两位宇航员随便聊一聊接下来要去国际空间站的实验吧。离发射还有10分钟，这次发射全程是比较短的，只有12分钟左右。之前因为一直在看星链嘛，所以这次相对来说就显得比较短。这次吧就是12分钟龙飞船分离之后，那么直播就应该会结束。然后的话，龙飞船到达应该要1天多的时间吧。像这个控制室里面的话，这个是休斯顿中心吗？他们现在是比较闲了，待会儿是发射结束之后，可能在对接或者变轨的时候，他们才有的事情可以忙。Roscosmos cosmonauts Pyotr Dubrov and Oleg Novitsky, Aki Hoshide of JAXA, and Thomas Pesquet of the European Space Agency. One major component flying in Dragon's trunk today is the first pair of Boeing-made iROSA solar arrays, which will be installed to the 这个我对之前好像我们还是有不少人提过这个事情，还有 Scott Manley 也专门出过视频讲这个，这是会放在非加压舱的2个新的国际空间站的太阳能板，新设计的。包括接下来这几次补给任务，我们应该都会持续的，就是装载这种新的太阳能板。它的其实是比较，基本上是一个软的可以卷起来的太阳能板，但是它的设计呢是铺在原有的太阳能板上面。那样的话，原有的太阳能板的话就已经可以提供一个物理支架，对吧？但是新的太阳能板呢，它的效率会比原太阳能板高很多，所以说会使得国际空间站的那个能源供给的话，会有一个提升。Cargo Dragon will remain attached to the International Space Station for about 1 month before being packed up with critical science and supplies. 那么这次龙飞船会在国际空间站停留1个多月。Again, everything is still a go from here in Mission Control Houston, and we're looking forward to welcoming another vehicle to the International Space Station. So for now, we'll head back out to Kennedy. Megan. 对，因为Scott Manley 是专门有个视频介绍过这个太阳能板的升级计划的，它也就是其实就是把这种新的太阳能板铺在原有的板上面，然后呢是逐步的是让旧的太阳能板的绝大部分呢被这种新的太阳能板覆盖，因为它的发电效率高嘛，所以说它的总的发电功能反而会变高。这里有更详细的介绍。这是首次的第1对啊，之后呢会持续的进行这种升级，你看就慢慢展开，对吧？63 by 20 feet each. Here they are inside the space station processing 62乘以22英尺 before being packed inside Dragon. The space station currently has 8 pairs of solar arrays. 对，总共是8对啊。你看，就其实那边黄色那一对，应该就是怎么已经有一对黄色，还是就是待会儿的示意图。A total of more than 120 kilowatts of electricity. That is enough to power more than 40 U.S. homes. 这个我其实之前不知道的对，那应该就是设计的。等一下，这黄色的是这是示意图还是？刚才是 CGI 还是实拍？我不是很确定啊。应该是 CGI 吧，不然的话没有那个镜头嘛。国际空间站的话，也就是你要看黄色的部分，应该就是说是待会被新的太阳能板覆盖的部分，不是特别确定。我们刚刚介绍是全国际空间站太阳能板现在是可以发120千瓦的总发电量，确实还是不错的，基本上是够可能10几个家庭用了啊，可能就4、5个家庭够用了。Falcon 9 uses helium as a pressurant, that's to backfill propellant tanks
as we consume liquid oxygen in RP1 by the Merlin engines. 那么现在是做常规的发射流程介绍了。现在是发射前6分钟。那么 RP1 也就是火箭的煤油的燃料航空煤油的话，应该是加注完毕了。那么液氧的话，应该还是会持续加注一会儿。那么1级的话，应该是差不多快加注完毕了。2级的话还要1级的话要到加注到发射前4分钟。3分钟的样子，2级的话会持续加速到发射前2分钟。然后现在的话，应该是已经经历了那个1级的引擎预冷却，也就是说放出一小部分液氧，预先冷却一下外壳和引擎外壳和管道，防止待会儿点火的时候的突然热冲击。The range is standing by, ready to support today's mission. Launch weather is continuing to trend favorably. We had a 60% chance of go, and we're still continuing to 你可以看到现场的云还是蛮大的。 in the area. 那么现在主播的说法是天气持续转好，但没有明确说是红灯还是绿灯。我估计现在还是稍稍有些不够的天气条件的话。Yeah, Shiva, as you said, weather trending in the better direction. It was a little bit hairy for a couple minutes there. Within the last. 这里问装载的话是用宇航员舱位行走吗？好像是可以通过机械臂完成的，我不是很确定啊。应该是不需要宇航员，宇航员可能会不是很确定啊。主体的安装过程可能还是自动的吧。 我也不是很确定，知道的话可以在评论补充一下。OK， 那么刚才播报的是龙飞船进入就内部倒计时和内部电源，那是一般是发射前5分钟发生的。 龙飞船的话，一般倒计时会早一点开始啊。火箭的话，其实它的从地面交接到火箭自主的话，一般是发射前1分钟的时候。那么现在是发射前4分钟，应该是到了 TE， 也就是说它的支架塔上部机械臂打开的时候，差不多该开了。 好，说了 strong back retraction 可以看到就是上部的机械臂打开。那么待会儿呢会看到支架塔，那么向后会倒回一个小角度吧，进入一个发射预备位置。 那么火箭正式升空的时候，那一瞬间开始，那么支架塔会完全向后倒去啊，最后倒到45度左右。现在的话，只要向后撤回一个小角度，做一个预备动作就可以了。那么这个支架塔的作用呢，是把火箭从仓库运送到这个发射台上。 之后呢，也是一个和地面交互的桥梁，包括燃料加注啊、电源和通讯等等。撤到这个位置就差不多了。那么下一个事件应该是1级的液氧加注完毕。可以确定，是有一个比较特征的一个喷气啊。 你看，这有一大团的白气喷出来，应该是1级的液氧加注口关闭的时候的一个动作。那么2级液氧加注呢，还要1分钟左右。对，2级液氧加注完毕的时候，支架塔还会把多余的液氧给排掉啊，所以那个时候会看到很大量的白气啊。看，确实听到了播报，1级的液氧加注完毕。 等支架塔排出多余液氧的时候，到时候会有一个非常特征的一个大团的白气生成。And we just heard that call out for first stage LOX load complete. Next major activity here will be second stage LOX load complete. 这西法说的也是一样，待会儿是很快就是2级的液氧加注完毕，应该还有几秒钟。好糊啊，感觉 NASA 直播就是平时不怎么觉得，一对比的话就同刚才完全一样镜头，因为39A 发射台的远景画面我看的还蛮多的嘛。
对比一下就感觉糊了很多，因为 NASA 主持直播最高只有 720P 啊。那么刚才应该是已经播报过2级液氧加注完毕和2级液氧口加注口关闭了。那么刚才有看到特征的排气吗？啊，现在可以看到，这个原理看得很清楚，就这个特征的很大团的侧面这个白气，是支架塔把多余的液氧排掉的时候造成的。发射前1分钟啊，那么火箭会进入 Startup Mode， 也就是说火箭系统会接管控制权。好，进入了。刚刚主播好像一直都没有确认这个天气好不好？我听一下，就是 LD 会不会给最终的放行确认吧？马上就有。LD go for launch. Go for launch， 那还是可以的，看来是。好，要发。那么。So with that, all systems are currently go for just over T-30 seconds to lift off. T-30 seconds. 那么我把原视频的音量稍微调大一点。Released from the hold down clamps at the pad, and as I mentioned earlier, that strong back right next to the rocket will retract the rest of the way, clearing the way for liftoff. Stage 1 press for flight. T-minus 15 seconds. Falcon 9 is configured for flight. 10秒倒计时。10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 好，点火。And liftoff of the 22nd SpaceX cargo resupply mission, bringing new solar arrays to the International Space Station. 现在看到的是第22次国际空间站补给任务，我们会全新的飞船和全新的火箭，携带各种国际新的太阳能板和各种科学实验飞往国际空间站。今天云还是蛮大的哈，不知道待会儿的地面跟踪画面能看到多少内容啊？现在是看不到什么内容啊，这是火箭外部画面，还是可以看到一些东西的。那么很快会到达火箭超音速和 Max Q， 也就是火箭最大动压点。从火箭画面还是可以看到火箭这种旋转的，没意思。很快就是 Max Q， 也就是最大空气动压点。好，刚播报超音速。哦，就已经看到了地平线。好，到达 Max Q。哦，不是这个画面，这个全是镜头的缘故。那 Max Q 产生呢，是因为火箭上升过程中速度越来越快啊，同时大气密度越来越低，所以说在空中呢会到达一个最大动压点。过了 Max Q 之后呢，那么火箭就度过了负荷最大时候。Max Q 之前的时候，火箭的引擎呢会进入节流状态，以减少火箭的负荷。过了 Max Q 之后呢，那么火箭会重新恢复全推力工作状态。现在地平线确实看到了，这个镜头还是不错的。我很难得的看到就是连续的火箭外部画面啊，这也是因为就是地面是完全什么都看不到，估计是。To boost the Dragon into a low Earth orbit. That's called SES-1. And then finally, on the first stage, we'll have boost back burn start to slow down. 看上去感觉这个尾焰稍稍有点糊啊，主要是和平时感觉有点不一样。主要是背景的来说呢，背景的有很多云啊，云特别亮，所以感觉火箭的以及外部的镜头曝光和平时有些不一样。现在就感觉和平时很像了。熄火的时候和1、2级分离的时间。对啊，1级熄火之前，其实尾焰已经变得很暗了。那么现在是地面还是什么都看不到。那我们看这里，好，1、2级分离确认。那么接下来是2级的点火。In-back ignition. 好。Stage 1 boost back startup. 那么这次呢，不仅是那个2级点火。还有看到1级其实也进行了一个点火，那么1级进行了一个掉头点火。这次呢，在1、2级分离之后，那么首先要取消掉它水平速度，并且返回发射场，所以会有第一段点火。待会儿呢会到达重新进入大气的时候呢，会进入2段的再入点火，和最后到达降落场的一个第
第3段的着陆点火。Stage 1 boost back shutdown. 好，1级的掉头点火结束。你看到，就说虽然说是它掉头点火，但是它其实，只是水平的重新点火嘛。所以说1级呢，在分离之后还是有一个向上的垂直方向的速度的。所以你看到1级现在的高度依然在上升啊。那么待会儿呢，等它到达最高点重新掉回来之后呢，到大气的上部的时候呢，会进行一个再入点火，也就是这里的第2段点火。再入点火的时间应该是，我看一下，忘记了。再入点火是6分钟左右，6分不到的时候。那现在应该是到达最高点了。Heading horizontally away from the launch pad, that maneuver is called a gravity turn. The rocket typically needs to go about 7.5 kilometers per second, or about 17,500 miles an hour, to avoid being pulled back down to Earth and to get into orbit. So that's what the second stage is doing right now. 2级呢在持续加速，它需要是逼近低宇宙速度啊，才能够进入轨道。反正，到时候看吧。1级的话，现在是离它的载入还有1分钟左右。哇，这个因为这个1级的画面，因为这个云的缘故，感觉就是好亮啊，就是什么都看不清的感觉。还是可以看到苍蝇拍的，也就是3个舵打开。那么3个舵的作用的话，是待会儿火箭进入大气之后，保持升姿的主要的一个操作手段。啊，这是海上回收吗？那我讲错了啊。哦，好吧，错了。那这次为什么是会有掉头点火？The next major event coming up here for the first stage is entry burn. 3 of the Merlin 1D engines will ignite. 那我可能理解错了。那么刚刚应该是有掉头点火，可能是一个离岸比较近的回收嘛。那我可能搞错了，不好意思。那么讲错了。那么这次确实是3段的点火，那么好像可能是一个离岸比较近的海面回收嘛。对，我确实看到之前是有回收船出去执行任务的话，好像还是。对，这次是 Of course I still love you 吗 ？Stage 1 entry burn startup。对，铁血这次说的是再入点火开始。这次镜头感觉是有点奇怪，一个是外面这个圈啊，感觉不知道是不是用了特别广角的镜头。然后呢，还就是因为云的反光很强啊，所以这次看上去就有一种过曝的感觉。包括再入点火的话，尾焰都看得不是很清楚啊，因为这个云实在是太亮了。那这次应该可能是一个比较离岸比较近的地面回收，海面回收啊。想当然，没有先准备，然后就看到有掉头点火就以为是陆地回收，不好意思了。对，这次依然是 Of course I still love you 来执行这次的回收，包括 Just Instructor 已经出海了，包括为下一次 XMX 级来着，下次任务做准备。那么很快就要到着陆点火，哇，这刚是3个舵上形成了一种小的云，还是蛮好看的。看来这次又要是一个完整降落画面了。好，着陆点火开始。我们已经看到着陆船了。没问题吧？应该没问题。OK。着陆车打开。着陆 ，easy， easy。着陆船的视角的话，一直都是很不清楚啊，现在都是看火箭的外部视角。可以。2级的话应该是快熄火了，整个过程比较快啊。
It's been burning that whole time since stage separation to bring 速度还有7,000 2万pounds 5 of 的 cargo 话， into 应 the 该到2 mission 万5左右，2 orbit 万6左右，应该是很快就要熄火了 around。our planet. And you can see we're getting close to orbital velocity. 一般的话要2万6左右吧，应该速度。差不多是到点了。那么2级熄火，2万7的速度。那么确认一下轨道。Shutdown of the second stage engine. From here, we'll be looking at telemetry. Make sure we are in the intended orbit. 这次画面的话，除了就是 720P 这点是比较失望的，但1级的画面一直是保持住了，这点是相当不错的。绝大部分时候我们都能看到1级的外部画面，还是不错的。那么应该是刚才有播报轨道良好吗？没有注意听啊。那么基本上只有3分钟左右的宕机时间，最后呢就是看一下12分钟的时候的龙飞船分离。Top of the second stage, we got a good look there at the new rollout solar arrays that Cargo Dragon is bringing to the International Space Station. 这次海面回收是在多远的地方？ Dragon spacecraft expected at about T+12 minutes. 我在执着回收的事情。 For ground operators in mission control behind me to ensure that the vehicle is in the right configuration, that there's no conditions that we may want to watch out for. 这次应该是离岸相对比较近的一次回收，所以说是有一个掉头点火。Coming up after that separation. 好，现在看到是刚刚看到了龙飞船底部啊，2卷新的太阳能板。The Dragon spacecraft will begin to perform some of its own checkouts. 钱雪说以前的 TAS18年的 TAS 也是有掉头点火的嘛？ That are used primarily for attitude control and proximity next to the space station. It's also got 4 Draco thrusters on the top of the vehicle underneath its nose cone that we use for our thrust maneuvers. 可能理解上来讲的话，应该是如果是燃料冗余比较多的话，那么做一次掉头点火的话，那样的话可能是离岸近一点的话，也可以减少运输费吧，估计是这样的考量。You're looking at a live shot into the Cargo Dragon unpressurized section from the second stage that is in orbit around our planet. 我们就等1分钟左右看一下载荷的分离。我刚刚千雪也补充了一下，就是下一次的任务啊，就是 just the ready instruction 已出海执行的，那么就是待会儿的不久之后的 SXM8，也是怎么拼的来着？ SXM8 对，应该是快到分离的时间点了，还有20秒左右。It had deployable solar arrays. This version of Dragon has conformal solar arrays on the body of the spacecraft. 我们现在看到是龙飞船底部非加压货舱的部分，很清楚的可以看到2卷太阳能板。 Those provide power for the spacecraft as it makes its way to the space station. Dragon separation confirmed. 好，确认分离。可以。 Lovely planet Earth on the left-hand side. 就是国际空间部任务，就是比较简短的一次任务，还不错吧？这个比新练快多了。新练一般都一个半小时，突然间有点不适应，像这么短的任务。那么镜头里可以看到，龙飞船缓缓的远去啊。那么应该会需要1天多的时间到达国际空间站。 千雪这里补充的可能是这样，是说可能这个想法是应该是对的吧？就是现在的重量可能是陆地回收稍稍有点不够，就是说陆地回收比陆地回收要求要重一点，但是呢也是有一定的冗余，所以说可能是稍微做一个掉头点火的话，那么可以让飞船呢一级呢落得离岸近一点，那么运输上可能会快一点，也意味着可以省一点点钱吧。 好，那这次任务基本上就看到这里。他们的直播还要继续下去吗？应该是没有什么内容了吧？接下来的话，
顶多就是龙飞船的那个顶罩打开，然后这个不一定会出现在直播里面。我们在看什么？这一群人，还是可以从火箭画面里看到飞船的远去啊。接下来应该就完全没有时间点了吧？And nose cone hooks are driving now. Hooks driving now. 那么应该是顶舱可能快打开了。它龙飞船顶盖打开还蛮麻烦的啊，它有一个就是 Dragon Hook、Dragon Claw 之类龙爪的一个钩爪，说是打开一半了。大概就是等一下，顶罩的打开。那么这次任务结束之后呢，紧接着就是在后天啊，应该不对，大后天，6月6号那么会有 SXM-8 任务，那么会是由 B1061 这么一起进行执行。Again, standing by for nose cone deploy. That nose cone will stay open in the position until the very end of the mission. 这个还蛮有意思啊！你看到这里有个小细节啊。好像是龙飞船特意调整了身姿呢，使得那个从2级上面的画面可以看到顶盖的状态。那么如果顶盖完全打开的话，应该是可以从2级的画，刚才那个角度应该是可以从2级里面确认的。这是不知道是不是一个特意要为之的一个动作。好尴尬呀，感觉这个就在等鼻锥的打开，鼻锥或者顶盖 nose cone。星链什么时候能够用上星舰？这点还是蛮确定。一开始的话，像星舰还是处于实验阶段，而且发展比较快的话，他们一开始应该是拿不到什么太多的商业合同的，肯定是除了第一次试飞之外，用自己的搞怪载荷之后，正式任务肯定是从星链开始的，这点毫无疑问。像它星舰发射量这么大的一种飞船和火箭的话，说实话其实还是蛮难找到合同的。一开始，所以早期的时候肯定是用来打星链，这才也符合你说是希望快速复用和尽量增加发射次数的这么一个发展路线了。星舰的发展路线和星链这个项目的话，其实是相当程度上是相辅相成的。没有星链这个项目的话，像星舰的话，找不到那么多发射次数的话，其实它的发展也会被拖慢。现在还有什么内容要看？它总不至于是要待会儿的全程一直直播下去吧？鼻锥刚才有听到确认鼻锥的打开吗？我不知道是不是因为讲话听漏了。照说鼻锥打开了之后，他直播也应该掐掉了吧？我有种想关直播的欲望。好，终于确认了。那么鼻锥的打开已经确认了。那么这样应该是这次直播应该就到这里算是完全完成了吧？这个鼻锥打开确认过程比预想的要长很多。Now joining me on the phone is manager of the International Space Station Office for Systems Engineering and Integration, Jeff Arend. Jeff, one major component in Dragon's trunk today is the first set of iROSA solar arrays. Can you tell us the importance of 刚才虽然2级画面能看到鼻锥的话，但看不清楚。later this month?
Absolutely, Courtney. How do you hear me? 我估计他们是要全程直播下去的，要不我们就看到这里吧。怎么样？我们就看到这里。那么接下来的话，可能是各种的访谈和包括陆续升轨，不知道他们会不会一直直播下去。总共我们已经看完了大部分的内容。现在这边是访谈是关于新的太阳能板的一些访谈。Are closer to 15 years old. So over time, the arrays aren't as efficient at generating power. So that's one of the things we wanted to fix with the augmentation. 就是说，不光是新的太阳能板本身的是因为技术进步，所以它发电效率高，而且另外一方面的话，主要是旧的太阳能板，尤其是在太空环境下，它是有损耗的，那么它的发电效率会逐年的降低。这是为什么需要做啊？这个才是对，这我在 Scott 看到也是这样的。就这是，它像外面比较长的那个呢是旧的太阳能板，然后那边比较短的是新的太阳能板计划覆盖的部分。所以你看到新的太阳能板其实是比旧的太阳能板要小的，但是装上去之后的话，它的发电效率反而会比那个发电总功率反而会比旧的太阳能略高一些。对 NASA 的直播确实是各种采访比较多。总之的话，想了解更多的关于太阳能板新的太阳能板相关的话，应该是 Scott 某一个视频里面有提过吧。如果说在这个点。什么炫火，如果你在看的话，你可以捞一下那个旧的视频啊。To extend the life of ISS and fully execute our full suite of research as we move forward, and probably most importantly, it allows us to power more science and research, especially in the form of 有更多的能量的话，总归是好的。那么国际空间里面各种东西都可以用嘛。好吧，就看到这里吧。那我们就看到这里，不管它之后还会有什么内容了。那我们就看到这里吧。以上基本上就是主要的部分CRS-22任务的主要部分。那么之后呢，国际龙飞船也是会在1天多后的时间里面到达国际空间站。之后呢，会有2艘龙飞船在和国际空间站对接的状态再次出现。那我们这次就看到这里，不听他的采访了。那大家之后在6号那天再见。对，3天以后我们再见吧。拜拜。But their cargo capacity is very limited, on the order of 100, maybe 200 kilos. 好，这边直播关了，大家下次见。